माशाल्लाह वकार अहमद साहब, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम सर जी, जनाब ठीक हो? वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? व रहमतुल्लाह या अखिल करीम। सर जी ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤੰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਅਲੀ ਪਤੰਤ ਦਾ ਚੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਊਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਲੇ। माशाअल्लाह मुबारक हो सर जी। फिर खैर मुबारक जी, मुबारक हो बहुत बहुत। सर मुबारक हो ਪਤੰਤ बहुत ਦਾ बहुत। ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਕਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ वाह जी वाह, जबरदस्त ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਪ ਪਤੰਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ जो लेफ्ट साइड ने सुखवीर सिंह साहब और सरबजीत सिंह साहब चीप पतंते ट्रक ते और सर जी हुसैन साहब कार ते बैग इन लीगल जी सर जी बहुत शुक्रिया। दो चीप पतंते दे साहब पास होए ने और दो बी पतंते दे पास होए ने। और इंटरव्यू च अज तीन साहब आए ने। ये साहब इंटरव्यू च नहीं है, इंटरव्यू जेडे दूसरे ने मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। और तोकीर साहब और शहरियार और हमजा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी मुबारक मन चौकियां थैंक यू बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सर जी। शुक्रिया। ऐसा पास होए जी, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਿयार ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਵੋਰਨੋ ਤੋਂ और हमजा हुसैन साहब ने रोमा ਤੋਂ। जी सर माशाल्लाह। लो जी आ गए ने। जी सर जी आया मैं। अच्छा माशाल्लाह, मुबारक देंगे जी। ऑनलाइन जिवें हार बनांदे हो मुबारक दा, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मुबारक जी बहुत बहुत जी। मैं ना जी बहुत शुक्रिया भाईजान। भाई बड़ी बड़ी मुबारक हो जी, मुबारक हो मुबारक हो भाई चुक चुकी जी बहुत शुक्रिया मुबारक हो भाई जी। मैं पाकिस्तान ਦਾ ਵੀ शुक्रिया भाईजान। तौकीर अहमद साहब ने वारेजे शहर इटली ਦਾ और पाकिस्तान गुजरात। सर जी वारेजे प्रोविंशिया उनके हाँ, शहरियार साहब ने लिवोर्नो शहर इटली ਦਾ पाकिस्तान गुजरात। हमजा हुसैन साहब रोमा शहर इटली ਦਾ। जी ओ भाईजान गुजरात आड़े ते छाए पे ना, फिर गुजरात कह सकते हैं। देख लो माशाल्लाह भाई, आज गुजरात वाले ने धूड़ कड्डी पड़ी है, धूड़ कड्डी यूरोप यूरोप च भी धूड़, अरबा च भी धूड़, पतंते च भी धूड़, हर पासे गुजरात। और अली पतंते वाला भाई भी किथे दा जी? गुजरात दा। आलो भाईयो फिर गुजरात के नहीं, मैं सारे वास्ते सांझा वा, लेकिन गुजरात वाले बड़े शौक नाल लगे बंदे ने। अच्छा भाई, सारे साहब आ गए ने। शहरियार साहब जरा तुसी आओ हमदान च। शहरियार भाई आ गए ने, सुनाओ की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? माशाल्लाह यंग मैन है, बहुत छोटी एज विच धमाके कर रहे ने शहरियार भाई। डॉक्यूमेंट हो गए ने क्लियर? ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਤੰਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਤੰਤੇ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ ਸ਼ਹਿਰਿयार भाई, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ कैसी रही पढ़ाई? सर बहुत अच्छी रही है पढ़ाई, ते बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡੇ को पढ़ के। अच्छा जिस हम क्लास पढ़ी दा सी, ऐसे इंज लगदा सी कि अलंकार लेना है। माशाल्लाह पूरा मतलब उम्मीद नाल बैठते सी। कितना टाइम लाया शहरियार भाई पढ़ाई च? बाकी सर ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਜੋ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਫੋਲੀਓ ਰੋਜ਼ਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸਰ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਸੀਗੀ 100%। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰਿयार भाई ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਜ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਚ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, 3 4 5 6 ਸਕੇਦੇ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਕੇਦੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ 2-3 ਚ 4-5 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਇਜ਼ਾਫੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਬਹੁਤ ਕਮ ਨੇ, 10-12 ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ 8-10 ਕਰਨੇ ਸਕੇਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बहुत बेहतरी आ गई। अच्छा, लास्ट टाइम कितनी गलतियां हो रही हैं स्टार्टियां? सर लास्ट टाइम जिस वक्त तकरीबन 1 हफ्ता रह गया सी, उस तो स्टार्टिंग से 2-3 गलतियां शुरू होने लग पई। कुछ स्केद मैं कीते 0-0 भी
ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਡ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕੇਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 5-6 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਕੇਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ? ਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋੜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਛੋੜਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਲਤੀ 1-2 ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣ, ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੁਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਰੋਮਾ ਜੀ ਸਰ। ਹਮਜ਼ਾ ਅब्बास, ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤੈਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਕੇਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤੈਨ ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਜਿਆਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 0 ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਕੇਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ 0 ਗਲਤੀ ਸੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਐਸਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 0 ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਦਾ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੱਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 5 ਸਕੇਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਲੀ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਸਕੇਦੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 5 ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਕੇਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਸਕੇਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸਕੇਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ YouTube Facebook ਦੇਖਾਂ? ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸਕੇਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 11:30-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੇਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ 5 ਸਕੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੈਪਨ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਸਕੇਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1450 ਸਕੇਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਕੇਦੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾਗਾ? ਫਿਕਰ ਤੇ ਸਹਿਰ ਸਾਰੀ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 1 ਗਲਤੀ 0 ਗਲਤੀ ਆਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਘਟਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਮੈਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ। ਜੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੰਤੋ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਤਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ? ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਐਸੀ ਸਕੇਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਵਾਂਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਿਕਸ ਕਦੇ ਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਚੈਪਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਤੰਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਪਤੰਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਪਬਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਬਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਤੇ ਕਰਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਪਬਜੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਤੰਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਬਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ 25 ਸਕੇਦੇ ਕਰਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਸਰੂਫੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਕੇਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਟਰ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਰੋ ਫਾਲਸੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪੋਗੋ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਤੇ ਪਰ ਸਹੀ ਲੈਣਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਕੇਦਾ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੇਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਕੇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਐਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 2 ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇੰਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਆਖੋ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੇਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਮਜਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
माशाल्लाह जी, मुबारक हो भाईजान, बहुत मुबारक मेरे ज्यादा भरा मुबारक हो। मुबारक मैं भी भाई, पहले बहुत- दिन आज बहुत शुरू शुक्रिया करूंगा भाई। इंशाल्लाह। दुआ फरमाया मेरे लिए। दूसरे भाई ਸਾਡੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ student- ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੋਕੋ ਪੋਕੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੋਕੋ ਪੋਕੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਕੇ ਚੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਿਸ nice, ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ nice। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਰੈਸ ਕਿਦਾ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾ ਤੱਕ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 0-0 ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम मेरी तरफों ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੋਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਕੀਰ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ- ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ ਤਕਮ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜੇ। बहुत खुशी हुई, क्या बात है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी जहानत पर मुबारक हो। शहरियार भाईजान, आज मैं भी शुरू ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ अल्लाह बैठे तुसी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम अफराज जी, इसहाक साहब अली भाईजान, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है, सब खैरियत है? सर, मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूँ पिछले 3 दिन से और आपके साथ मेरी ख्वाहिश थी हेलो हाय करूँ, आपकी बड़ी तारीफें सुनी और इस भाई के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट करनी इस भाई को जिसने भी किया। मैं इसको कहना चाह रहा हूँ हमजा को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तीमारदारी के लिए जाते थे ना, कोई बीमार होता था जिसकी तीमारदारी के लिए जाते थे तो उसकी तीमारदारी के लिए जाते थे और जाके उससे दुआ करवाते थे और कहते थे जी कि आप बीमार और जो बंदा बीमार होता है वो अल्लाह के बड़े नजदीक होता है, तो आप मेरे लिए दुआ करें। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए और इस भाई ਲਈ ਇਸ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ, मैं 8 साल जर्मन ਚ ਰਿਹਾ और ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਰਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬਰਿਸ਼ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ 5-7 ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੁੱਚ ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਕੋ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਭ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦਿਲ ਸੇ ਦੁਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜੁਮਲੇ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ जर्मन 8 साल तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान है तो ज्यादा दीन समझता था नहीं कि पर अल्लाह ने इस काबिल कर दिया कि थोड़ा बहुत दीन समझना है। ए भाई दी गल सुन के मेरे को रिया नहीं गया कि मतलब इन्ने खुश ने मैं कहना कहा साडे लिए भी दुआ करिया जी इटालियन दा एक लफ्ज नहीं आंदा नहीं सर 3-4 दिन तो क्लास ले रहे हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ अल्लाह करे गुलिस्तान ए बाग दिन ब दिन तरक्कियां करता रहे हैं जी आमीन 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 सुभान साढ़े तीसरे साहब ने जी तोकीर अहमद साहब वारेजे शहर है जी गुजरात पाकिस्तान जरा तोकीर साहब तशरीफ ले आओ माशाल्लाह वेलकम जी गुजरात वाले हो वेलकम गुजरात वाले जिंदाबाद तोकीर भाई जिस दिन भी शुरू किया ना थोड़ा थोड़ा मनु हाल-वाल दसते सी कि अली भाई एनिया को गलतियां आ रही ने ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ और एक दिन इन्होंने मैसेज करता कि अली भाई मैं पतंते कर गया ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ है तोकीर साहब जिंदाबाद हो माशाल्लाह सुनाओ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ कैसा तरीका ਰਿਹਾ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी बेहतरीन ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ 6-7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ
40 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा माशाअल्लाह। ਜ਼ੂਮ ਦੀ। क्या वजह है कि तुस 40 दिन बाद क्लास जाना जरूरी नहीं समझिया? ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਕਣ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉਹ 25 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਐਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਫੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 2 0 1 2 1 0 1 2। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਜ ਫੇਰਾ? ਸਰ ਜੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 8 8:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 3 3:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ 6:30। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ 4 ਲੈਂਦਾ ਆ ਸੱਚੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਸਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਹਾਂ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਔਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦੂਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਪਤੰਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਜਿਕਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤੰਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਰੇਲੋ ਪੈਂਦੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਖੁਰਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਲੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜੀ ਖੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਖੁਰਲੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਾ ਛੜੀ ਜੇ ਤੌਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੇਲੋ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਸਕੇਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਂਝ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸਲ ਫੜੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ। 2 ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੋ ਫਾਲਸਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਛੋਰੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗਮੈਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤੰਤਿਆ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕੇਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਨਮ ਹੋ तो ये मट्टी बड़ी शानदार है सकता, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਲੀ ਭਾਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤੰਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਸ, ਔਰ ਐਸਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਦੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਔਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ੂਮ, ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾ ਲਓ,
ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਆ ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਆਰਾਮ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਦੇਖੋ ਸੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਨੀਂਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਪਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਵੰਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਖੋਣਾ ਤੇ ਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा गोंदल भाई आए ने, वेलकम। मैंने शक किया आईमोन भाई पास हो गए, मुबारक हो, बड़ी हाँ आज हमजा 4 स्टूडेंट पास होए साडे माशाअल्लाह, लेकिन इंटरव्यू तिन्ना दा है और ये 3 दूसरे साहब ने ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਪਤੈਂਤੇ ਚੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤੈਂਤੇ ਚੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਤੈਂਤੇ ਬੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਜੋਰ ਬਣੀ, ਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੇਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਪਤੈਂਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਫੀਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम ਬਿਲਾਲ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਭਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ और आज इन्हें पतैंते पास कर लिया है। जी शहरियार अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी मैं भी साथी हूँ, मैं भी, मेरा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो ना मैं इनू इस तरीके ना सोचिया कि कोई गल नहीं, साढ़े नाल 1.5 साल लग जाएगा स्टूडेंट दा, कोई गल नहीं, उहदा टाइम ना जाया होवे, क्योंकि कैंपां जिहड़े साहब बैठे ने ये वेले ने, अज इन्हां नू जॉब इन्हां कोल नहीं है और कैंप वाले कई जॉब करन भी नहीं देंदे। ये कहंदे ने यार कदी अज साडे कोल कागज होण ते अज असीं वेले असीं पतैंते ही कर लईए। ते मैं सोचिया कि ठीक है इन्हां नू सपोर्ट करो, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤੈਂਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह आफाक सर या फिर पता तो क्यों ना ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। हाँ क्योंकि सर मेरे कोल भी डॉक्यूमेंट कोई नहीं है फिलहाल। मैं सब स्टूडेंट ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, क्या पता किदी दुआ लग जाए है। अल्लाह इन्हें कागज दे, आमीन। ते खास दुआ करो, तीसरे महीने च कमीशन है मेरा, दूसरी बारी
इंशाल्लाह इशफाक भाई बस जरूर भाई अल्लाह दुआ है ताला ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਦੋ ਪੜਿਆ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਜ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 150 ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ 125 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਮਲੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਕਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੋ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੋਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕੀਰ ਭਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇਟਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਸਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਆ ਨੰਬਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਭਾਈ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪਤੈਂਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਲਾਬਾ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤੈਂਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤੈਂਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਰ ਵਕਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਪਤੈਂਤੇ ਵੀ ਚਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਦੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹਾਂ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਭਾਈ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਦਾ ਛੱਕਾ ਤੁੱਕਾ ਵੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ 2 ਬੰਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਐਡੀ ਕੁ, ਕਾਰ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਿਤਨੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਲੋ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਭਾਈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਆਜੋ ਬਿਸਮਿल्लाह सारा अली पतैंते ते शेरो आजो बाजार दे विच आजो मैदाने आजो तोकीर भाई जरा कुछ वो एक मिनट इंशाल्लाह कुछ मैसेज दियो जी। कोई साहब गल करे जी, चलो शहरियार तुसी गल करो, कुछ कहना चाहते हो तुसी कैंप वाले दोस्तां ਨੂੰ कुछ मैसेज दियो। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਨया ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਵਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਰੀਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀਆਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਪਤੈਂਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਤਾ ਹੈ और उसके तहत तुसी शुरू करो जी। हमजा तुसी मैं यही बस कहना चाहना कि देखो सर जी कि मैं ये तक कि मेरी बिल्कुल जुबान जीरो है ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ इंशाल्लाह ਜ਼ਰੂਰ। ਆਸ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ 110 ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2021 ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਤੋਕੀਰ ਭਾਈ ਸਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਤੈਂਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ 2021 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 21 ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 1 2 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸੀਅਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਤੈਂਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋ ਸੁਣਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਡੈਮੋ ਵੇਖੇ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਕਣ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਉਰਦੂ ਇੰਜ ਉੱਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਗੁੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਨਵਾਂ अस्सलाम वालेकुम ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ अस्सलाम वालेकुम सर। 2 दिन ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਾਸਿਮ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਬ ਵੀ ਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1-2 ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, 4-5 ਸਕੇਦੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ 5 ਸਕੇਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ? 5 ਸਕੇਦੇ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਓ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਬਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਵੋ। 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1-2 ਸਕੇਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ 5-6 ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਸਕੇਦਾ ਕੀਤਾ, 13-1400 ਸਕੇਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਈਜ਼ੀ ਸਕੇਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1400 ਸਕੇਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਆਏ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀ ਕਹਾ ਖੈਰ ਨਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਪਤੈਂਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਨਕੁਇਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰਪਾਸੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੀ ਹੱਥ। ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਟਲੀ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या भाई मैं तो इटली नहीं जाना चाहता, मैं इत्थे पढ़ रहा वां और मेरा मिशन है कि मैं अपने इस्लाम दा काम करा और अल्लाह रसूल दा काम करा और मेरा एक शौक है। तुसी अल्लाह दे बंदे हो की कीता है, मेरा स्पॉन्सर किधर कढा लिया, इनू किरे दे दू छड़ो किसे नू। ते वो काफी ना इस चीज ते बहस हो गई साडी फैमिली विच, बड़ा मसला बन गया कि भाई ये हुण अली मनदा नहीं पिया भी इहदा स्पॉन्सर निकल आया। ते मैं क्या भी चलो मनण दी गल नहीं, मैं 5 साल एक मेहनत करके आ रहा वां और मेरा कोई अगे मिशन सी ते मैं वो 5 साल किंज जाया करा, मैं किंज वो नुकसान बर्दाश्त करा। लिहाजा उस सिलसिले च मैं कुछ अपने उस्तादां नूं मिलना शुरू किया कि उस्ताद जी तुसी की कहंदे हो, मैनूं इस तरह करदे कहंदे ने तू इटली जा और मेरा नहीं दिल है, मैं ते पढ़ना चाहना पिया। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੁਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, अपना भी नुकसान है, तो फिर या अल्लाह मनु उत्थे ना भेज इत्थे रख। बस फिर वो दुआ करना मैं शुरू करती कि या अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर फैसला है वो कर दिओ, और अगर उत्थे जाण नाल मेरी वजह तो मेरे दूसरे भाइयों नूं या मेरी दीन दुनिया नूं फायदा होएगा, दीन नूं खास कर
ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੈਂਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਹੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 108 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆजिज ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਮਾ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਕਾਨ ਵਮਾ ਲਮ ਯਸ਼ਾ ਲਮ ਯकुन, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਚਲਾਈ ਜਾਏ। ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣਾ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਇਦਾ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਕਈ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਟਫ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਪਤੈਂਤੇ ਬੀ ਪਰਤੂਤੀ। ਉਹ ਸਬਜ਼ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਇਜ਼ ਪਤੈਂਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੇਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਪ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝੋ 5-6 ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਪਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਕੇਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਕੇਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੇਦਾ ਕਰਕੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਜਨਾਬ ਤੋਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी। वालेकुम सलाम जी।